பற்றி வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு போராட்ட லெவலில் எடுத்துன்னு போவாங்க. முக்கியமாக எந்த ஒரு விஷயமும் வந்து காமன் மேனுக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாது. இப்போ இந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு காமன் மேனோட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓல்ட் ஏஜ் விடோ இது மாதிரி பென்ஷன் வாங்குறவங்களுக்கெல்லாம் அது ஒரு பெரிய டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும். ஸோ இல்லைன்னா அவங்க ஒரு 10-20 ரூபா கொடுத்து ராபர்ட்சன்பேட் போஸ்ட் ஆஃபீஸ்க்கு வந்து அந்த பென்ஷனை கலெக்ட் பண்ணுறதே பாதி காசு போயிடும் போல இருக்குது இன்றைக்குள்ள நிலவரத்துக்கு. ஸோ கண்டிப்பாக தங்கராஜன் அவங்க எடுக்கிற இனிஷியேட்டிவ்ஸ்லாம் வந்து இதுக்கான ஒரு போராட்டத்தை வரக்கூட காலத்தில் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஆல்ரெடி இந்த டெய்லி ட்ராவலர்ஸ் சொல்லணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆவரேஜாக வந்து ஒரு ஆர்டிஐ போட்டிருந்தேன். ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்டில் வந்து 90 சீட்டிங்ஸ் தான் இருக்குது. ஸோ 90 பேர் தான் உட்காந்து போகலான்ற ஒரு சீட்டிங் இருக்குது. ஆனால் வந்து இப்போ ஆர்டிஐ போட்டு பார்த்ததில் வந்து ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்டில் வந்து சொர்ண காலத்துலேயே நான் சொல்கிறேன், சொர்ண காலத்துலேயே வந்து 16-17 கோச் இருந்த காலத்துலேயே வந்து கிட்டத்தட்ட 300லேருந்து 350 பேர் வந்து ஒரு கோச்சில் ட்ராவல் பண்ணாங்க. ஸோ 90 தான் மினிமம் அலாட்டட். ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் க்ரௌடடாக எப்படி லேடிஸ் எல்லாம் போவாங்க, 1-2 கோச் தான் லேடிஸ்க்கு இருக்கும். மற்ற கோச்சஸ்லாம் எப்படி போவாங்க டே டு டே? இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே வேலை வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ பெங்களூருக்கு தான் போகணும். ஸோ இந்த போகிற டைமில் வந்து நம்ம போயிட்டு வர யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு ஒரு நல்ல ஃபெசிலிட்டி கூட இல்லைன்னா வந்து இந்த ட்ரெயினெல்லாம் ஒரு பேசிக் நீடு மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ இது இல்லைன்னா நாளைக்கு அவங்களோட சோர்ஸு, அவங்களோட ஃபுட்டு, அவங்களோட இதெல்லாம் வந்து பெங்களூரில் தான் இருக்குது எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த பணக்காருக்கு போகக்கூடிய ட்ரெயினெல்லாம் வந்து அவங்க போக்குக்காக நம்மளோட டே டு டே லைஃப்பை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. கண்டிப்பாக முக்கியமான லீடர்ஸ், எம்பி அவங்கெல்லாம் வந்து நடவடிக்கை எடுத்து ரைட் டைம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹெச்ஏஎல் இது மாதிரி நிறைய பேர் வந்து கவர்மெண்ட் டிஆர்டிஓஸ் அந்த மாதிரிலாம் கூட ஒர்க் பண்ணுறவங்க கேஜிஎஃப் வந்துக்கிறாங்க. ஒயிட் ஃபீல்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது பெரிய தப்பு. மறுபடியும் வந்து கேர் போகிறவங்க பைப்லேருந்து வந்து ஒயிட் ஃபீல்டில் யார் ஏறுவாங்க? ஸோ காலைல சூரியன் வரதுக்கு முன்னாடி எழுச்சி போகிறாங்க. சூரியன் முடிஞ்ச பிறகு தான் கேஜிஎஃப் வரணுமா? ஸோ இதெல்லாம் எலெக்டட் லீடர்ஸ் எல்லாம் வந்து இதை வந்து முக்கியமாக கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி இதெல்லாம் பப்ளிக் ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணணும். ஸோ கண்டிப்பாக அண்ணன் அவங்க தங்கராஜன் அவங்க எடுக்கிற முயற்சியிலலாம் நாங்கள் எப்போவுமே அவங்க கூட தான் இருக்கிறோம். ஸோ கண்டிப்பாக வர காலத்தில் கூட அண்ணவங்க இது மாதிரி இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் எடுத்து போராடுவாங்க. அண்ணன் கூட தான் இருப்போம். நகரசபை உறுப்பினராக பொது வேலைகளில் வந்து தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக்கணும் ஒரு ஆர்டிஐ ஆக்டிவிஸ்டாக பல வேலைகளை செஞ்சுருக்கக்கூடிய ரமேஷ் லோகநாதனும் இருக்கிறார். ஊருக்காக, இந்த மண்ணுக்காக, பல்வேறு விஷயங்களுக்காக தன்னுடைய குரலை வந்து தொடர்ச்சியாக எடுத்துருக்கு. ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னாக்கா, இந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஆல்ரெடி நம்ம அந்த பின்னுங்க 563-119 மாறி 563-117 சாம்பியன், 563-113 ஆண்டர்சன்பேட், இது மாதிரியெல்லாம் பின் கோடுங்க. இதுவே நம்ம வந்து ஏதாவது பார்சலுக்கோ இல்லை ஏதாவது ஆன்லைனில் புக்கிங் பண்ணால் அந்த பின்கோடுகளை அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேங்க. இப்போ அவனை கேட்டால் என்னன்னா, சென்ட்ரலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ராபர்ட்சன்பேட்டில், அங்கே தான் வந்து எல்லாத்தையும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம். ஆர்டினரி அந்த போஸ்ட் கார்டையோ ஒரு லெட்டரையோ கூட இவங்க சரியாக கொடுக்கறது அந்த நிர்வாகம் ஒன்று. ரெண்டாவது இதில் என்ன ஆபத்துனாக்கா, இப்போ ஆல்ரெடி சாம்பியன் போலீஸ் ஸ்டேஷனு, மாரிப்போம் போலீஸ் ஸ்டேஷனு, இந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன்களெல்லாம் மூடிட்டு சென்ட்ரலைஸ் அதுவும் பண்ணாங்க. ஆண்டர்சன்பேட் ஒன்று பண்ணாங்க, ராபர்ட்சன்பேட் ஒன்று பண்ணாங்க. எல்லாம் அந்த லிமிட்ஸில் இருக்கக்கூடியவங்களாம் அங்கே வரணும். அதே நிலைமை தான் இன்றைக்கி போஸ்ட் ஆஃபீஸ்க்கும் பண்ணக்கூடிய வேலைகளை வந்து செஞ்சுன்னு இருக்கிறாங்க. இப்போ இந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸுங்களை மூடிட்டா என்ன பிரச்சனைனாக்கா, இப்போ இந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸுக்கும் மற்றதெல்லாம் கூட இன்றைக்கி பேங்க் அக்கௌண்ட்டுங்கிறது முக்கியமாக பென்ஷன், ஹேண்டிகேப் பென்ஷனு, ஓல்டேஜ் பென்ஷனு, இவங்களதெல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி என்ன பிரச்சனைனாக்கா, இப்போ அந்த பென்ஷனை வந்து சரியாக விநியோகம் பண்ணுறது. இந்த வயசானவங்க வந்து அந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸ்க்கு போயிட்டு அங்கே மணிக்கணக்கில் உட்காரணும். காலையில் போனாங்கன்னாக்கா சாயந்தரம் வரைக்கும் உட்காந்து அந்த தம் வைக்கணுன்றான் திடீர்னு, இல்லை வீட்டுக்கிட்ட வந்து கொடுக்குற நிலைமையில் வீட்டுக்கிட்ட கொடுத்தாலும் அங்கே பென்ஷன் ஒரு 1000 ரூபாத்துனா அதில் 100 ரூபா வந்து அவன் வாங்கிடுறான் கமிஷனாக. இப்போ இந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸெல்லாம் நிறுத்திட்டான். பாலகாட் போலீஸ் போஸ்ட் ஆஃபீஸு, சாம்பியன் போஸ்ட் ஆஃபீஸு, உருகம் போஸ்ட் ஆஃபீஸு, இதெல்லாம் மூடிட்டாக்கா அந்த வயசானவங்க, ஹேண்டிகேப், இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து மிகப்பெரிய கஷ்டத்தை வந்து உருவாக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையை உருவாக்கியிருக்கிறாங்க. இது ஏற்கனவே நம்ம மூடக்கூடாதுன்னு பல்வேறு போராட்டங்களை பண்ணியிருக்கோம். அதை வந்து நிறுத்தணும். கண்டிப்பாக இந்த பகுதியினுடைய எம்எல்ஏ ஆகட்டும், எம்பி ஆகட்டும், இல்லை அந்த அதிகாரிகளையும் கூட சந்தித்து வந்து இந்த விஷயங்களை நாங்கள் எழுப்புகிறோம். மக்களும் கூட இதை தீவிரமாக எதிர்க்கணுன்றதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்தோம். சார், உங்ககிட்ட ஒரு சின்ன கொஸ்டின். தங்கவயலேருந்து போகிற ட்ரெயின் வந்து கோச்சு குறைச்சிட்டான். தங்கவயலேருந்து போகிற ட்ரெயின் டைமிங் சேஞ்ச் பண்ணிட்டான். இப்போ தங்கவயலில் இருக்கிற பிஜிஎம்எல் மூட்டான், தங்கவயலில் இருக்கிற போஸ்ட் ஆஃபீஸ் மூடுறான். இப்போ இந்த தங்கவயலில் மக்களை மதிக்கலையா, இல்லை என்னத்துக்காக இது மாதிரி பண்ணுறாங்கிறது உங்களுக்கு கருத்து? அது உண்மையான கேள்வி தான். இப்போ குறிப்பாக வந்து கோலார் தங்கவயலில் வந்து இன்றைக்கி புதிய தொழிற்சாலைகள் இல்லாத ஒரு பெரிய குறைபாடை நம்ம இன்றைக்கி பார்க்குறோம்.
ஒரு கிட்டத்தட்ட 967 ஏக்கரை வந்து பெம்மல்லேருந்து கையகப்படுத்தியிருக்கிறாங்க. அது கர்நாடகா இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் போர்டுக்கிட்டையும் ஒப்படைச்சிருக்கிறாங்க. அங்கே வந்து புதிய தொழிற்சாலைகள் உருவாக்கணும்னு சொல்லிட்டு கோரிக்கை நாம் வந்து தொடர்ச்சியாக வச்சுன்னு இருக்கோம். இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய முற்போக்கான பொது மேடையில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் தலைவர்கள் எல்லாமே. ஆனால் அங்கே புதிய தொழிற்சாலைகளை உருவாக்கணும் ஒன்று. ஆனால் இப்போ அது வரைக்கும் வந்து ஆயிரக்கணக்கானவங்க கிட்டத்தட்ட 15,000 பேர் வந்து தினப்பயணிகளாக பெங்களூருக்கு போய் வரக்கூடிய ஒரு நிலைமை. இன்றைக்கி அந்த நிலைமை இருக்கும்போது 18 கோச் இந்த ட்ரெயினை வந்து இன்றைக்கி 16 பண்ணாங்க, 12 பண்ணாங்க. இப்போ 8 கூட ஒரு சில ட்ரெயினுங்க ஓடுது. இந்த உத்தரப்பிரதேசில் அந்த பக்கம் நடந்த அந்த கும்பா மேளா அதுதான் காரணம். அங்கே ரேக்குங்கெல்லாம் போயிட்டு இருக்குது. அந்த பிரச்சனை ஆனாலும் நாங்கள் சேர்த்துடுறோம் அப்படின்னு சொன்னவங்க இன்னும் கூட அதே நிலைமை தான். இன்னைக்கு காலையில் 4:30 மணி ட்ரெயின், 6:30 மணி ட்ரெயின், 8 மணி ட்ரெயின் எல்லா ட்ரெயின்லேயும் ஜனங்க நின்றுன்னு போகக்கூடிய நிலைமை தான் இருக்குது. அதுக்கு நாம் வந்து என்ன சொல்கிறோன்னாக்கா இன்றைக்கி அந்த ட்ரெயின் கோச்சஸுங்களை அதிகப்படுத்தணும் ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து 2:50க்கு ஒரு ட்ரெயின் எடுத்திருந்தாங்க சிட்டி ரயில்வே ஸ்டேஷனில். அதை வந்து என்ன பண்ணாங்க, இன்றைக்கி வந்தே பாரத் ட்ரெயினுக்கு வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து ஒயிட் ஃபீல்டில் வந்து 3:50க்கு மாற்றினாங்க. ஒயிட் ஃபீல்டில் இப்போ பல்வேறு தலைவருங்க இந்த ஊரினுடைய எம்எல்ஏ கூட சோமண்ணா மத்திய அமைச்சர் வரும்போது மனுக்களை கொடுத்தாங்க. நீங்கள் வந்து அந்த ட்ரெயினை மறுபடியும் வந்து சிட்டியிலேருந்து ஆரம்பிக்கணும். நாம் கூட அந்த கோரிக்கையை வச்சுருந்தோம். இப்போ வந்து அங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும். ஏன்னா காலையில் 4:30 மணிக்கு போகிற ட்ரெயின் மக்கள் தொழிலாளிங்க அது மாதிரி சாம்பியன் கேஜிஎஃப்ல இருக்கக்கூடியவங்க பங்கார்பேட்டு மாலூர் எல்லாமே கூட ரிட்டர்ன் ட்ரெயின் ஃபர்ஸ்ட் ஷிஃப்ட்டை முடிச்சுட்டு வந்து அந்த பிருந்தாவனில் ஏறிடுறாங்க. கொஞ்சம் பேர் கேஆர்புரத்தில் இருக்கிறவங்க ஈவன் ஒயிட்ஃபீல்டில் இருந்தால் கூட அவங்க வந்து பங்கார்பேட்டில் வெயிட் பண்ணாங்களா, பின்னாடி அந்த ட்ரெயின் வந்துச்சுன்னா அதில் வந்துடுவாங்க. இன்றைக்கி அந்த ட்ரெயினை இவங்கெல்லாம் மனு கொடுத்த பிறகு 250க்கு மாற்றிட்டாங்க. 250க்கு சிட்டிலேருந்து கிடையாது, அதே ஒயிட்ஃபீல்ட்லேருந்து 250க்கு விடுற ட்ரெயின் வந்து நேராக வந்து மாரிகுப்பத்தை வந்து பங்கார்பேட்டை வந்து சேர்ந்து பிருந்தாவனம் வரத்துக்குள்ளே போயிட்டு அந்த ட்ரெயினில் வரக்கூடிய அந்த தினப்பயணிங்க ஃபர்ஸ்ட் ஷிஃப்ட்டுக்கு போனவங்க எல்லாம் வந்து மறுபடியும் பங்கார்பேட்டிலேருந்து கேஜிஎஃப்க்கு பஸ்ஸை பிடிக்கணும், ஆட்டோவை பிடிக்கணும். இதெல்லாம் வந்து பண்ணக்கூடிய ஒரு மோசமான செயலை வந்து இவங்க செஞ்சுருக்கிறாங்க. இதை வன்மையாக கட்டிக்கிறோம். அவங்க சொல்லக்கூடியது என்னன்னாக்கா அந்த லோக்கல் பைலட் அவங்களெல்லாம் நிற்க வைக்க முடியாது ஒயிட் ஃபீல்டில் 2 ஹவர். ஏன் நிற்க வைக்க முடியாது? வந்தே பாரத் ட்ரெயின் பணக்காரங்களுக்கு மட்டும் தானே ட்ரெயின். லட்சக்கணக்கான நம்ம ரமேஷ் லோகநாதன் ஒரு லிஸ்ட்டே கொடுக்குறாரு. இந்த கேஜிஎஃப்லேருந்து எவ்வளோ லாபம் வருது, டெய்லி டிராவலர்ஸ்னுடைய பாஸ்னால டிக்கெட்ஸ்னால எவ்வளோ வருதுன்னு சொல்லி ஒரு பக்கம். இன்னொன்று மக்களுடைய சாதாரண தொழிலாளிங்க, நீ வேலை கொடுக்கறதில்ல இந்த ஊரில், வேலையை தேடி பெங்களூர் போகணும். அந்த வசதிகளையும் நீங்கள் வந்து கை வச்சாக்கா எவ்வளோ பெரிய அநியாயம். நீங்கள் ஃபேக்ட்ரியும் போடுறது கிடையாது. அதுவும் இல்லாத நிலைமையில் வந்து அந்த ட்ரெயினுங்களுடைய நிலைமை கோச்சஸ் கம்மி பண்ணுறது, அப்புறம் ரேக்குங்களை நிற்க வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை, லேட்டாக நிற்க வைக்கிறோன்னு சொல்லிட்டு அந்த கோரிக்கை கூட என்னன்னாக்கா அந்த 2:50 ட்ரெயின் ஒயிட் ஃபீல்டில் ஆரம்பிக்கிறது அதே டைமுக்கு வந்து சிட்டிலேருந்து ஆரம்பிக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஷிஃப்ட் போகிற தொழிலாளிகளுக்கெல்லாம் அது வந்து ரொம்ப சாதகமாக இருக்கிறோம். வந்தே பாரத் ட்ரெயின் விடுறதுனாலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. அந்த ட்ரெயினை நிற்க வச்சா பல ஸ்டேஷனில் நிற்க வச்சு தான் அனுப்புகிறாங்க. ஆகவே இதை எடுத்து கூட நாங்கள்லாம் கூட தொடர்ச்சி அதை போராடின்னு இருக்கிறோம். அந்த டெய்லி டிராவலர்ஸ்னுடைய பல்வேறு பிரச்சனைகள் இருக்குது. மாதிரி இப்போ பங்கார்பேட்டையுடைய இரட்டை வழி பாதையை அமைக்கணும்னு சொல்கிறோம். ஏன்னா ட்ரெயின் வந்து அங்கே நின்னா இந்த ட்ரெயின் ஏற்கனவே வந்து இருக்கக்கூடிய ட்ரெயின் போகிற வரைக்கும் அந்த தொழிலாளிங்க அங்கேயே நிற்கிறாங்க. லூப் லைன் இருந்துச்சு கோரமண்டல், இந்த லூப் லைனில் கூட உள்வாங்கிக்கணும். இதெல்லாம் கூட ஒரு திட்டமிட்ட செயலை வந்து செய்கிறாங்க. இதெல்லாம் ஏன் பண்ணுறீங்கன்னு நீங்கள் கேட்குறாங்க. ஏன் இங்கே ட்ரெயினை சரியாக கொடுக்கறதில்ல, நம்மளுக்கு பீஜமில் மூடிட்டாங்க, குடிக்கிற தண்ணியை கொடுக்கறது கிடையாது, வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கிறது கிடையாது, போஸ்ட் ஆஃபீஸை மூடிடுறான்றாங்க, போலீஸ் ஸ்டேஷனை மூடிடுறான்றாங்க, கேஜிஎஃப்ல மட்டும் தான் நடக்குதுனாங்க, இங்கே அதிகமாக நடக்குது. இது எல்லாத்தையும் நம்மளாம் கேட்கணும். அவன் மூடினே இருக்கிறான், அவன் பண்ணே இருக்கிறான்னு சொல்லிட்டு நம்ம அமைதியாகவே இருந்தான்னாக்கா பண்ணே தான் இருப்போம். நம்ம குரலே எழுப்பலைனாக்கா, இல்லை குரல் எழுப்புறவங்க கூட நிற்கலைனாக்கா மக்கள் தொழிலாளிங்க விவசாயிங்க எல்லாமே கூட இந்த பிரச்சனை தொடரும். நாம் கேட்கணும், எதிர்த்து போராடணும். இதை தவிர வேறு வழி இல்லை, ஷார்ட்கட் இல்லை. ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ನಾಗರಿಕರು ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಜಮಾವಣೆ ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಂದೇಶ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು KRS ಪಕ್ಷದ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ. ಏನು ಇವತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಜನವರಿ 17ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಹೋರಾಟ, ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಇದು ಜಲಗ್ರಹ ನೀರಾವರಿ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಂಜನೇಯ ರೆಡ್ಡಿ ಅವನವರು ಮತ್ತು ರಾಮಶಿವನವರು ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದರು. ನಾವು
ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಒಂದು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಅವರು ಆವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ KRS ಪಕ್ಷ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ತರ್ತೀವಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸುಮಾರು ಪಕ್ಷಗಳು ಏನು ಇವಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, BJP, JDS ಅಂತ 3 ಪಕ್ಷಗಳವರು ಶಾಸಕರು, ಸಂಸದರಾದರು. ಆದರೆ ನೀರು ತರೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪಕ್ಷದವರೆಗೂ ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು KRS ಪಕ್ಷ ಈ ಒಂದು ರೈತರ ಪರವಾಗಿ, ಜನರ ಪರವಾಗಿ, ಶೋಷಿತರ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಾಲೂರಲ್ಲಿ KGF ಇವತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ನಾವು ಧುಮುಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಕೃಷ್ಣಮ್ಮನು ಇನ್ನೂ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿ, ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ನೈತಿಕವಾದಂಥ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಜನನ ಬಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಬರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಸುಳ್ಳು ಪಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಆಮಿಷಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟದ ಕೆಚ್ಚನ್ನು ತುಂಬಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಆ ಹೋರಾಟನೇ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾವು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅನೇಕ ಜನ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ 17ನೇ ತಾರೀಕು ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ KGFನ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ KGFನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬಿ ಬಂದಂಥ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನೀರಾವರಿ ಹೋರಾಟದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆನೆ ಬಲ ಬಂದಂತಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶದ ಆವೇದನೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ತಂಗಮ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು 30 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ. GV ಶ್ರೀರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲ ತಂಡ ಅನೇಕರು, ತಂಗರಾಜ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು ಅಂತ. ಆದರೆ 30 ವರ್ಷದ ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಮಗೇನಾದರೂ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ, ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ? ಮುಂದೆ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಭರವಸೆ ಇದೆಯಾ? ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಈ 30 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಹೋರಾಟಗಳ ಫಲಕ್ಕೆ ಏನೂ ನೀರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜಲಾಗ್ರಹ ಸಮಾವೇಶ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟ, ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಈ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಕಲಿತ ಪಾಠವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ 3 ಜಿಲ್ಲೆಗಳವರು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಎದ್ದು ನಿಂತರೆ ಖಂಡಿತ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಾವೊಂದು 3 ಗಂಟೆಗಳ ಈ ಸಭೆ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂಥ ತಾಪತ್ರಯಗಳು, ಅವರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕೆಲಸಗಳ ಒತ್ತಡ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಜನ ಈಗ ಬಂದಂಥವರಲ್ಲಿ 10% ಜನ ಈಗ ಇಲ್ಲ, ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ತಾಪತ್ರಯಗಳು ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 20-30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಆರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡದೆ, ಅದರ ಕಾವು ಎಲ್ಲೂ ಉಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡದೆ
ಇವತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಯಾರು ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಏನಿದೆ ಈ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭರವಸೆ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಭರವಸೆಗೆ ಕುಂದು ಬರದೇ ಇರೋ ಥರ ನಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಈ ಸಭೆ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿಣಿ ಶಿವಪ್ಪ ಅವರು, ರಾಜೇಶ್ ಅವರು, ಸಂತೋಷ್, ಕನ್ನಡ ವೆಂಕಟಪ್ಪನವರು, ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಈ ಹೋರಾಟದ ಮುಖ್ಯ ರೂವಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಳ್ಳೂರು ಹರೀಶ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ರಾಮು ಶಿವಣ್ಣ, ಮತ್ತು ಹಿಂದುಗಡೆ ಒಬ್ಬರು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ದಲಿತ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರ ಇದೀರಾ? ಈ ಕೈ ಎತ್ತಿ ದಲಿತ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಆಚೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ಕುರುಬರಪೇಟೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಒಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಗೌರವ ಅಂದರೆ, ತಮ್ಮ 70+ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೂ ಏನಾದರೂ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ 70 ಆದ್ರೂ 27 ಯುವಕರ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಪಾಪ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ತಾಪತ್ರೆ ಫೋನ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ನೀರಾವರಿ ಹೋರಾಟ ಸಭೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಎಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ವಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಜನ, ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ, ಈಗ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ತಂಡವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರ ಪರಿಶ್ರಮ ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ತಮಗೆ 2 ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನನಗೂ ಭಾವಿ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೂ ಬೋರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ತವರು. ಈ ದಲಿತ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿ ಚಳವಳಿಗಳಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ರೈತ ಚಳವಳಿಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾಗದಿಂದ, ಕನ್ನಡ ಚಳವಳಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಭೆ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇವತ್ತು ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಎಡಪಂಥೀಯರು, ಬಲಪಂಥೀಯರು, ಮಧ್ಯಮ ಪಂಥೀಯರು ಎನ್ನುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖಂಡರು ಸಹ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಿಂದ ಈ ಜಲಾಗ್ರಹದ ಆಶಯ ಇವತ್ತು ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟೇ ವಿಚಾರ. ಇವತ್ತೇನು ಶಾಶ್ವತ ನೀರಾವರಿ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಈಗ ಜಲಾಗ್ರಹ ಸಮಾವೇಶ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಮಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋದೇನೆಂದರೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ 2012ರಲ್ಲಿ 64 ದಿನಗಳ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಚಳವಳಿ. 2015ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆದಂಥ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಚಂದ್ರಪುರ ಕ್ರಾಸ್ನ ಚಳವಳಿ 3 ಜಿಲ್ಲೆಗಳವರು ಸೇರಿ 169 ದಿನ ನಡೀತು. ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಕಿವಿ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ 1,000 ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು. ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಯಿತು, ಕೇಸುಗಳಾಯಿತು, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ 368 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚಳವಳಿಗಳಾದಾಗ ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗೋ ಪರೋಕ್ಷವಾಗೋ ನೀವು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಅದು ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಬಿಸಿ. ಆದ್ದರಿಂದನೇ ತೆಲಂಗಾಣ ಮಾದರಿಯ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ನೀರಿಗಾಗಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಏನಿದೆ, ಇವತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ 50 ವರ್ಷಗಳಾದ್ರೂ ತೆಲಂಗಾಣ ಸಾಧನೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೋದಂಡರಾಮ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಇವತ್ತು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ತೆಲಂಗಾಣ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವು ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಗ್ಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಈ ಜಲಾಗ್ರಹ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಇದರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು
ಆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅವರು ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಅವರಂತ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ನಮ್ಮ 3 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಆ ಜಲಗ್ರಹ ಸಮಿತಿಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನ ನಿವೃತ್ತ IAS ಆಫೀಸರ್ಗಳು, IFS ಆಫೀಸರ್ಗಳು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಜನ ಕಲಾವಿದರು, ಬರಹಗಾರರು, ಚಿಂತಕರು, ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಈ ಜಲಗ್ರಹ ಸಮಿತಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ವಕೀಲರು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ವೈದ್ಯರು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಹ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕಾನೂನು ಪರಿಣಿತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ನೀರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನಪ್ಪ ಮಾರ್ಗಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಮೂಲ ಹೇಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಬರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ತೊಡಕುಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎರೆಹುಳುವಿನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಸುಮಾರು 1,000 ಜನ ಪ್ರಾಜ್ಞರು ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡೋದೇನೆಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು 17ರ ಸಮಾವೇಶ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀಬೇಕು. ಸಮಾವೇಶ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ಬೇಕು, ಜನರ ಸಮೀಕರಣ ಬೇಕು. ಆ ಜನರ ಸಮೀಕರಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತಾವೇನಿವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ಒಂದು 10-15 ಜನ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ, ಸಂಘಟನಾತೀತವಾಗಿ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ಗಳ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರನ್ನ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಗರಿಕರನ್ನ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ನೀವು ಸಮೀಕರಣ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ 17ರ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ KGF ನಿಂದನೇ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಬರುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಾಟರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕಲುಷಿತ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಯಾವಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ನಾವೇನೋ ಒಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರವೋಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಮೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜಿಯಾಲಜಿ ಇದು ನೋಡಿ, KSNDMC ಇದು ನೋಡಿ, IASC ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ 3 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಆಳದ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ಜಲ ಅತ್ಯಂತ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಂತ ಆಳದಿಂದ ಸಿಗುವಂತ ನೀರು ಕಲುಷಿತ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ 3 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರಪ್ಪ, ದಯಮಾಡಿ ನೋಡಿ, KGF ನಲ್ಲಿ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಂಟಾಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಟಾಮಿನೆಂಟ್ಸು KGF ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಶತಮಾನದ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಿಂಗ್ ನಡೆದಿದೆ. ಆ ಮೈನಿಂಗ್ನ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುವಂತ ನೀರನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕುಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಬಂಜೆತನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯುವಕರಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರು, ಲಿವರು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಕಿದ್ವಾಯಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಜನ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ನೀರನ್ನ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ನೀರನ್ನ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಂತ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇವತ್ತು KC ವ್ಯಾಲಿ, HN ವ್ಯಾಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಂದು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಷಪೂರಿತ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಅರೆ ಸಂಸ್ಕರಿತ ನೀರು 2 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಂಟಾಮಿನೆಂಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಅಂತ ಅರೆ ಸಂಸ್ಕರಿತ ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮೂಲವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಷಪೂರಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೇನು ಸಣ್ಣ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಲ್ಲ.
KC ವ್ಯಾಲಿ ಮತ್ತು HN ವ್ಯಾಲಿ, ವಿಶ್ವಾವತಿ ವ್ಯಾಲಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? 6,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಂದು ನಮಗೆ ಈಗಲೇ ಕಲುಷಿತ ಆಗಿರುವಂತಹ ನೀರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಲುಷಿತ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಒಳಗೆ ಗುದ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ಗುದ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ದಿನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೀರಾವರಿ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಖಾಲಿ ಪೈಪು ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಕೋಲಾರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ನೀರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರು ಆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು, ಅವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು 1000 ಕೋಟಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಕೋಲಾರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜನತೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಕೊಡೋದೇ ನಮಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಗುದ್ಲಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ರು. ಮಾರ್ಚ್ 3ನೇ ತಾರೀಕು 2014ನೇ ಇಸ್ವಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು 11 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ನೀರು ಬಂದಿದೆಯಾ? ಆದರೆ ಯೋಜನೆಯ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? 8,000 ಕೋಟಿಗೆ ಆರಂಭವಾದಂಥ ಯೋಜನೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ 13,000ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದು ಈಗ 30,000ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ನೀರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಬಹಳ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮುಂದೇನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಜೋಬಿಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಯಾರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಇದನ್ನ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ CBI ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ನೀರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹರಿದಿದೆ. ನೀರಂತೂ ಹರಿಲಿಲ್ಲ, ಹಣ ಎಲ್ಲಿಗಾದ್ರೂ ಹರಿದಿದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಲ್ಲೇ ನೀರುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀರಿದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆರೆಗಳೇನಿದ್ರು ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಕಡೆನೂ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಅಂತ ಯೋಜನೆಗೆ 30,000 ಕೋಟಿ, ಕಲುಷಿತ ನೀರು ತರಲಿಕ್ಕೆ 6,000 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ 10% ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣಿಗಳು ಇವತ್ತು ತುಂಬಿ ತುಳುಕಾಡುವಂತ ನೀರನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ 2021-22ರಲ್ಲಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ 40 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಾರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆ ಬಂತು. 120 TMC ಅಷ್ಟು ಅಗಾಧ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಶೋಧನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. 120 TMC ನೀರು ಬಂತು. ಎಷ್ಟಪ್ಪ 120 TMC ಅಂದ್ರೆ 3 KRS ಡ್ಯಾಮ್ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿಸುವಷ್ಟು ನೀರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ? ಕೆರೆಗಳೆಲ್ಲ ಉಳು ಮುಚ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದಾವೆ. ಅದರ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಕ್ಕೆ. ನಾವು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರಿತಾಪ ಪಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ನೀರು ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಪಾಲಿದೆ. ಇದನ್ನ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿ ಏನೋ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. 2000 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿನೇ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ UPA ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಯೋಜನೆಗೆ ಏನು ಕೃಷ್ಣಾ ಮತ್ತು ಪೆನ್ನಾರ್ ಬೇಸಿನ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಯೋಜನೆಗೆ ಫೀಸಿಬಿಲಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಥೆ. ಆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತ ಯೋಜನೆಗಳ ಪೈಕಿ 6 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದವರು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಫಲವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ 6ರ ಪೈಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಜನೆಯೇ ಹಂದ್ರಿ ನೀವಾ ಸುಜಲ ಸ್ರವಂತಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ನೀರನ್ನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಡಿಗಳು, 2 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಆ ನೀರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಗುತ್ತಾ? ಹಿಂದೂಪುರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾಗಲಮಡಿಕೆ ಅಂತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕುಪ್ಪಂವರೆಗೂ ನಾವು ಹೋದ್ರೆ ಬಾರ್ಡರಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭ ಆದಮೇಲೆ ಆರಂಭ ಆದಂತ ಯೋಜನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋರಾಟನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳು ಮಾಡಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಆಶಾದಾಯಕವಾದಂಥ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ದಯಮಾಡಿ
ಇದನ್ನ ನಾವೇನಾದರೂ ಇವತ್ತು ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿ ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬಲ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ಖಂಡಿತ ಶಾಪ ಆಗ್ತವೆ. ಇಂತೆಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಿದ್ರು, ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ರು, ಹೋರಾಟಗಾರರಿದ್ರು, ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರಿದ್ರು, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಾಪವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆ ಶಾಪ ತಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ನಾವಿವತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭೇದಗಳನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಭೇದಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡೋಣ. ಏನಪ್ಪ, ನಾವು ಸಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಖಂಡಿತ ಹೋರಾಟಗಾರರು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋರಾಟಗಾರರು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮುಖ್ಯರೂ ಅಲ್ಲ, ಅಮುಖ್ಯರೂ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಿತಿಯ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ವರದಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರರಾದಂಥ ಸಂಗ್ರಾಮವರೇ, ಜ್ಯೋತಿ ಅವರು, ಬೇಡವರೇ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ಬರೋ ಮುಂಚೆ ಚಳುವಳಿಯಿಂದ ಬಂದಂಥವ್ರು. ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಳುವಳಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರಾಜಕೀಯದ ನಮಗೆ ಸಿಗದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಚಳುವಳಿಯ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಬೇರೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಈ ಹೋರಾಟದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು, ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ನೆನಪನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಅಷ್ಟು ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖರು ಮತ್ತೆ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದೇ ನೀರಾವರಿ ಹೋರಾಟದ ಸಮಿತಿ ನಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಆಂಜನೇಯ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ನೀರಾವರಿ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಒಳಗಡೆ ಆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂಥ ನೀವಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸಕರು, ಅವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೂಡ ಇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಭೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಶಾಸಕರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲರೂ ನೀವೇನೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಿರಿಸಾವಹಿಸಿ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸದಾವಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶವೂ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆ ಸಮಿತಿಯ ಕಳೆದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಯಿತು, ಇದನ್ನು ಯಾರು ಉಪಯೋಗ ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಂಜನೇಯ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮತ್ತು ತಂಡ ಏನಿದೆ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಇರುವ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಳಿದಂಥವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಪೂರ್ವಭಾವಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ತೋಚಿದ ಒಂದಿಷ್ಟೇ, ಈ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೇಜಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ 6ನೇ ತಾರೀಕು ನಿಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ದು ಅದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಯಾವ ಚರ್ಚೆಗೂ ನಾವು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದಿಷ್ಟೇ, ಶಾಶ್ವತ ನೀರಾವರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅಗತ್ಯ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯ? ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ಜನರ ಹತ್ರ ಓಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಕನಿಷ್ಠ ಬದ್ಧತೆ, ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವ್ಯಾರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅನುಯಾಯಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಅಖಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳೇನಿದೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮತ್ತು ಕೋಲಾರ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ
ಈ ಮೂರೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಉಳಿದೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಉಳಿದೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ನೀರಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೊರಗು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಜ್ವಲಂತವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನೇ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇದೇ ತಿಂಗಳು 17ನೇ ತಾರೀಕು ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರ ವಿಷಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರೋಣ. ರಾಜಕೀಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಾವು ಈ ತಾಲೂಕಿನ ಜನ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಆಂಜನೇಯರು ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸೋರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು, ರೂಪುರೇಷೆಗಳೇನು, ಆಮೇಲೆ ಆ ರೂಪುರೇಷೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರ್ಯಾರು ತಾಲೂಕುಗಳಿಂದ, ಹೋಬಳಿಗಳಿಂದ, ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಂದ, ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ನಗರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 200 ಜನ ಹೊರಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು. 200 ಜನ ಹೊರಟ ತಕ್ಷಣ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ಸಮಿತಿ ಏನೇನಂತೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾರೂ ಏನೂ ಸಾಧಿಸೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡಿ ಆಚೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸಂಪಂಗಿನಿ ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಸಾದ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ತಂಗರಾಜ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ಏಳು ಮನೋಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಇದು ಹೋರಾಟ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಕುಲಕ್ಕೆ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ 17ನೇ ತಾರೀಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ KGF ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಈ ಯಾತ್ರೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮುಖಂಡರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ KGF ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಹೋರಾಟದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬೈಕಿಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರು ಮಾತಾಡೋದು. ಆ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಜ್ಜಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನಿಸುತ್ತದೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಖಂಡರು ಇವರು ಮಾತಾಡೋದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 3-4 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನೊಂದು ಸಲಹೆ ತೀರ್ಮಾನ ಸಲಹೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ತಂಡವಾಗಿ ಕೆಲಸ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನು ಸಮಯ ಇದೆ, ಇನ್ನು 11 ದಿವಸ ಇದೆ. 11 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಏನಾದರೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಖಂಡರು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿದ್ದೆ ಆದರ್ಶ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ ಜಾಗ ನಾನು ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಜಾಗ ನೀವು ಯಾರು ಬರಲ್ಲ. ಇದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಮುಖರು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಒಂದು 2-3 ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಆವತ್ತಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿದ್ದು ಹೋರಾಟ ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ 3 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಮಿತಿ ತಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಆಂಜನೇಯರು ಹಿರಿಯರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಹೋಗೋದು ನಾವು ಈ ಸಭೆಗೆ ಸೇರೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಹೋರಾಟದ ಸ್ವರೂಪ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೋರಾಟದ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯ ಸ್ವರೂಪಗಳೇನಿದೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಇದು ಬಹಳ ಯಮನವಾದಂಥ ಹೋರಾಟ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ದಿನೇ ಹೋಗ್ತಾ ನಮಗೆ ಸಲಹೆಗಳು ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಹರಿಯುವ ನೀರು, ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲ. ಈ ನೀರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಹೋಗ್ತದೆ, ಕೊಳಕು ಒಳ್ಳೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ನಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಅರಿವಿನ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವಂತೂ ಹೇಗೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಆಚೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತೇನು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸುಗಳೇನಿದೆಯೋ ಈ ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ದೂರದ ಪಯಣ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಪಯಣದ ನಿಮ್ಮ ಬಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಬಸ್ಸನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆದಾದ ಹೋಗಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೋದು ನಾವು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೋರಾಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಶಾಶ್ವತ ನೀರಾವರಿ ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಬಯಕೆ. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಕೂಡ KGF ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾತನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ನೀರಿನ ಬವಣೆ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಇದು 3 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಶಾಶ್ವತ ನೀರಾವರಿಯ ಹೋರಾಟ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡೋಣ. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ KGF ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರಿನ ಸೋರ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡಿ ಸಮಯ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಗೆ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಶಾಶ್ವತ ನೀರಾವರಿ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಮಾತು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕರೆಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಶ್ವತ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 25-30 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸತತವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಗನಾಗಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಗರಿಕನಾಗಿ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಚನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ಜನವರಿ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ಸಭೆಯಾಗಿ KGF ತಾಲೂಕಿನ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ನಡೆದಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗ ಜನವರಿ 12ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆಯುವಂಥ ಸಮಾವೇಶ ವಿಧಾನಸೌಧ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಶಾಶ್ವತ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೊಡ್ಡವರು ಹಿರಿಯರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಾಗುತ್ತಾ ಆ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಘನವನ್ನು ಅರಸುತ್ತಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಆಗಲಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆ ಆಗ್ತೀವಿ. தண்ணி கட்டாயமாக தேவை. தண்ணீர் வசதி இருக்கிறதுக்கு படிப்பு இருக்குது. இப்போ ஏதாவது வரல, அதை எப்படி வரணும் அதை சிந்தனை பண்ணணும். ஆல்ரெடி பயிர் இருக்குது, அது உங்களுக்கு தேவை, அதை செய்யணும். நம்ம போராட்டம் பண்ணுறோம், நம்ம போராட்டம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு இந்த கர்நாடக அரசு தான் செய்யணும். அந்த கர்நாடக அரசு செய்ய ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ನೀರು ಕೊಡೋದಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕು ಈ ಪದವಿಗಳು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಯಾರೋ ಒಂದು ದೇಶ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ನಾವಿವತ್ತು ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೃಹತ್ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪೂರ್ವವನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಜ್ಯಗಳ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಈ ನೋಡಿ ಜಾಗ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ KGF ಎಂತ ಲಕ್ಕಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಪಂಗಿ ಸಾಹೇಬ್ ಎಂತ ಲಕ್ಕಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಂಪ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆದಲ್ಲಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಏನು ಜನಗಣಮನ ಪೂರ್ವ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಮಾತನ್ನು ಸಂವಿಧಾನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಿತ್ತಾಡಿದೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಾಡಿದೆ ಕನಿಷ್ಠ ನೀರು ಕೂಡ ಬೇಕಿದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾಪಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸುಧಾಕರವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜನಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ ಈ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತು ವಾಕಿಂಗಿಂದ ನಮ್ಮದು ದೊಡ್ಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳಿಂದ ವ್ಯವಸಾಯಗಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ,
safe drinking water is a fundamental right guaranteed in the Constitution of India. Supreme Court also upheld the same statement. ಆದ್ರೂ ನಮಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಗಳಿದೆ, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, MLAಗಳು, MP ಲೋಕಸಭಾ ಲೋಕಸಭಾ ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನ ವೋಟ್ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ನಾವೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಜೆಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಈ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಈ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಂದರೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸೇಫ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಇವತ್ತು 2000 ಅಡಿಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ. ಆರ್ಸೆನಿಕ್ಕು, ಫ್ಲೋರೈಡು, ಕೋಬಾಲ್ಟು ಮತ್ತು ಯುರೇನಿಯಮ್ಮು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಷಪೂರಿತ ಮೆಟಲ್ಸು, ಹೆವಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೈ ಸೇರಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬಜ್ಜೆತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಟಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಿಡ್ನಿ ಫೇವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡೆಂಟಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಸ್ಕೆಲ್ಟಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರೂ ಈ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕದಲ್ಲಿ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಜಂತರ್ ಮಂತರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಬಂದವರು ನೇರ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು. ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ, 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ 365 ದಿವಸ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಯಾಕೆ ಇವರು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಬೇಕಾದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬೇಕಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದುಕಿದೆಯಾ? ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಬಂದಿದೆ. ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಧುಗಿರಿ, ಪಾವಗಡ, ಕುಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೀರಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಯಸಿದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ನೀರಾವರಿ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದುಕಿದ್ರೂ, ಈ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದುಕಿದ್ರೂ ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೊಪ್ಪಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ನೀರು, ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಹೊಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷಗಳಿದೆ, ಯಾವ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ದೇಶವನ್ನ 80 ವರ್ಷ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಂಧುಗಳೇ. ಇದೇನು ಬದುಕಿದೆಯಾ? ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದುಕಿದೆಯಾ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ? ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಘೋರ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಂಧುಗಳು. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಬರೀ ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. KC ವ್ಯಾಲಿ ನೀರು ಕುಡಿದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಪಕ್ಷದವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಪಕ್ಷದವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮುಖಂಡರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯುವಕರು ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ 4800 ನಮ್ಮ ಕೆರೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ನೀರು ತುಂಬುತ್ತವೆ. ಈಗಷ್ಟೇ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀರು ತುಂಬಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೀರು ಕೊರತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನೀರಿರೋದಿಲ್ಲ. ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಅವುಗಳಿಗೆ ಮೇವೆಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ನಾನು ಒಂದು ರೈತರ ಮಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದನಕರುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹುಲ್ಲು ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರೀಮಿಟೆಗಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಗೆ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಜಲಾಗ್ರಹಣ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟಿಂದ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಮುಖಂಡತ್ವದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯುವಕರು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು 2 ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಹಳ ವಿವರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಇವತ್ತಿನ ಏನು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರಿಂದ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸತತವಾಗಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಹೋರಾಟ
ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಹಲವಾರು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಅವರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಆಂಜನೇಯ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹೋರಾಟಗಳಾಗಿವೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದುಃಖ ಅಳುವಂಥ ಒಂದು ಇದೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 700 ಕಿಲೋಮೀಟರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಎಷ್ಟು ಭದ್ರವಾಗಿರ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತದೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ತರುವಂಥ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಡೈನಮಿಕ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇರೋಣ. ಅವ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ರೂಪರೇಖೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಫುಲ್ ಹೋರಾಟ ನಮ್ಮ ನಗುತ್ತಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ. அந்த போராட்ட சமிதிக்கு என்னுடைய புது ஆதரவை தெரிவிக்கிறோம். எங்களுடைய நிலைமையே வேற. நாங்கள் வந்து போராட்டம் பண்ண உள்ளவர்கள் தான். அந்த போராட்டம் பண்ணக்கூடிய சேர்ந்ததுனால உங்களுடைய கை இன்னும் மேலே போயிடும். அந்த கை கூட நாங்களே கவனிப்போம் அப்படின்றத உறுதியாக இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எனக்கு கிடைக்கும். தண்ணி பிரச்சனையில் கேஜிஎஃப் இருக்கிறதே ஒரு தண்ணி பிரச்சனை தான். வெறும் டேங்கரில் லோரேடர் தண்ணியை தான் இன்னைக்கு கூட பிடிச்சிருக்கிறோம். இதுக்கு எங்களுடைய போராட்ட வழிமுறைகளில் ஒவ்வொன்றும் தனித்தனி. இரகோல் திட்டத்தில் எங்களுக்கு இல்லை. இப்போ இருக்கிற திட்டத்தினால கண்டிப்பாக வந்தால் இது ஒரு பெரிய வெற்றியாக நாங்கள் வந்து நினைப்போம். கேஜிஎஃப்கான தண்ணியை ஒவ்வொருத்துலேயும் பைப் லைன் சும்மா தான் இருக்குது. இந்த தண்ணி பிரச்சனையை கண்டிப்பாக கேஜிஎஃப் அதுக்கு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் பக்கம் நிற்கான்னு சொல்லி உங்களுடைய போராட்டத்தில் வர ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾವು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟಕರಾಗಿ ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋ ವಿಚಾರ ಇಷ್ಟೇ. ಏನು ಇಂದ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 16 ಏನು ಇವತ್ತು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನೀರಾವರಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರ ಸಂಪನ್ನೆಯವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸನ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬೇಸರದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವಾಗ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಏನು ನಾವು ಇತಿಹಾಸ ನೋಡಿದಾಗ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೊಲಲಿಕೆರೆಯಿಂದ ಬೇಲ್ಮಲಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಬೇಲ್ಮಲಕೆರೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ರಾಮಸಾಗರ ಶೇಖರಣೆಯಿಂದ ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಇತಿಹಾಸ ನೋಡಿದಾಗ ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಲೇ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಗೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಾಗಿರ್ಬೋದು, ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಜೆಂಡಾ ಮುಗಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೋರಾಟದ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಧಾರದ ಜಡಿದಾಗ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಏನಿವತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಂದು ಮನವಿ ನೀಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನು ಕೃಷ್ಣದ ನೀರನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಹಾರಿಸಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ರೈತರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀವಿ. ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪೂರ್ವಭಾವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮೆಂಬರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀರು ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಇದು. ಅದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಒಳ್ಳೆ ನೀರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 ವಿಶೇಷ ಕೈ ಈ ಪೆರಿಮಿಯಲ್ ನೇಚರ್ ಫೀವರ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಮಳೆ ಬರೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಟೀಮ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನೀರು ಬೇಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ನೀರು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮತ್ತು ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ರೂರಲ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಅದು ಏನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಈಗ ಅವ್ರು
MLA ಇರುವಾಗ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರುವಾಗ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ 11 ಕ್ರೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 2 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಬಂಗಾರಪೇಟೆಗೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೋಲಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಬೇಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನೀರು, ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ನೀರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಹಳೆ ಬಂದ ಕುಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಯಿಸೋದು ಆ ನೀರು ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಸೇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೈತರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಇಲ್ಲಿರುವ ಜನ ನಾವು ಐಕ್ಯರಾದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಖಂಡಿತ ಅವರು ನಾವು ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಯೂನಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವ ರೂಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಅವರು ಉದಾಹರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಇವರಿದ್ದಾರೆ SP ಮಲೇಶ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೂಪಕರ ಶಶಿಧರ್ MLA ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ MLA ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಐಹಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೀರಾವರಿ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಐಹಿಕ ಶ್ರೀರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡೋದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡೋದು, ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು. ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹೋರಾಟ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ದುರಾದೃಷ್ಟ. ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬೆಂಬಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಏಕೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ದುರಾದೃಷ್ಟ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಂದಲೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಆಗಿರೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ನೀರಾವರಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಕಾವೇರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು, 700 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ, ಉಪವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯದಿಂದ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ 700 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲ. ಮೈಸೂರು ಇರೋದು 250 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಈ ಕಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರೋರು ಒಂದಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ನೀರು ಸಿಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಯಾರೋ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಬೆತ್ತಮಲ್ಲ ಕೆರೆಯಿಂದ ನೀರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕೆರೆ ತುಂಬಿದೆ. ನಾನು 35 ವರ್ಷ ಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಿ ನಾವು ಇರೋದು, 35 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ KGF ಬಂದು. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಬೆತ್ತಮಲ್ಲ ನೀರು ನಾವು ಕುಡಿದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಮೋಸವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಏನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವರು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾರ, ನೀರು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೇತ್ಮಂಗ ಕೆರೆ ನೀರು ಪಾಲರ್ ಕೆರೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಮಸಾಗರ ಕೆರೆ ಹೋಗಿ ಆ ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ KGF ನೀರು ಮಾಡಲ್ಲ? ಇವತ್ತು ಇದು ಯಾವ್ಯಾವ ಯರಗೋಡ್ ಡ್ಯಾಮು ಯಾರೋ ಪುಣ್ಯಾನವರು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಇಬ್ಬರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜಾಗ ತೋರಿಸಿ ಇವತ್ತು ಆ ಯರಗೋಡ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಎಷ್ಟು ನೀರು ಇದೆ. ಇವತ್ತು 3 ತಾಲೂಕು ನೀರು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದುರಾದೃಷ್ಟ ನಮ್ಮ KGF 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ KGF ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನ್ಸು ನೀರು ಎಷ್ಟೋ ಆಳದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತ ನೀರನ್ನ 1500-2000 ನೀರು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ವಾತಾವರಣ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಕರಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಲೈನ್ಗಳ ಭಾಗ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಟ್ಯಾಂಕರಲ್ಲಿ ನೀರು ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ದಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮಗೆ KGF ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದೀನಿ, ರೆಡ್ಡಿ ಸಂಘದ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ 2 ಸಂಘ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸಿ, ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬರಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ರಚನೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಬಸವನಗುಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು, ಆಂಜನೇಯ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಾದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಗಿತವಾಯಿತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮಶಿವಯ್ಯ ವರದಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ.
ಎತ್ತಿನ ಮನೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಇತ್ತು, ದಾಟು ಕಲ್ಮಶಿವ ಹೇಮಾವತಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ನೀರಿನ ಪಾಲು ಅದು ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರಕಾಶ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 850 TMC ನೀರು ಏನೋ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪಾಲು ಆ ಥರ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಅದೇ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟಿ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು. ಇವಾಗ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ನೀರು, ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರು, ಬೇತಮಂಗಲ ನೀರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೊಳಚೆ ನೀರು. ಅದೇ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಭಾಪತಿಗಳು ಸದಸ್ಯರವರು ಹೇಳುವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಇವರು ನೀರು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇವರು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಆ ಮಾತಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಇವಾಗ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದು ಇವಾಗ ನೀರಾವರಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ CPM ಪಕ್ಷ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಕೂಡ ಇವಾಗ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿರೋದೇನೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀವಿ. ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ನೀರು ಪಾಲು ಇವಾಗ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅಷ್ಟೊಂದಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲನ್ನು ಕೇಳಿ ಪಡೆಯೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ಮುಖಾಂತರನೇ ಆಗೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಗೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ರೂರಲ್, ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಕೋಲಾರ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬರಡು ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯೋ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. 17ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವತಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು CIT, DYFI, ದಲಿತ ಸಮಿತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀವಿ, ನಾವು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು KGF ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಸಂಸದೀಯರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ MLA ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಸು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ KGF ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ 1 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಈ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ನೀರು ಪಾಲಾರ್ ಬೇಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೇತಮಂಗಲ ಬರುತ್ತೆ. 1905 ಆ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಇಡೀ KGF ತಾಲೂಕಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಕೊಳಚೆ ನೀರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಳಚೆ ನೀರಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿರೋದು ಕಾವೇರಿ ನೀರನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ನೀರೇ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ KGF ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಈ ಬೇತಮಂಗಲ ನೀರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪೈಲಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ PM ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು BJP ಅವರು ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೃತ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆ 140 ಕೋಟಿ KGF ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ಲಿ 60% ನೀರಿಗೆ, ನಿಯರ್ಲಿ 60-70 ಕ್ರೋರ್ಸ್ ನೀರಿಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು, ಎಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದು ನೀವು XMLಗಳಾಗಿ BJP ಪಕ್ಷದವರಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡೋರು ನೀರು ಕಡಿಮೆ TMC ಇದೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ, ಆದರೆ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ KGF ಮಾಲೂರು, ಕೋಲಾರ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ MLA ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ KGF ಅನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು? 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಹೊಲದ ನದಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಸು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏನು ಬೇಡ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತೆ. ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಬಾಸು ಅವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾವು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ, ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ, ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ಈ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಕೊಳಚೆ ನೀರನ್ನು 3rd phase ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಬೇತಮಂಗಲ ನೀರು, ಯರಗೋಲು, ಪಾಲಾರು ಬೇಸಿಕ್ ಮೇನ್ ಕೃಷ್ಣಾ ನೀರೇ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ನೀವು ತಗೊಂಡಿರುವ ಇಡೀ ಈ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಇರುವ ಈ ಕೊಳಚೆ ನೀರನ್ನು ನೆಲೆಸಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ನೀರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ JDS BJP ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಆಯಿತು. ಈ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ರಾಜಕೀಯ ಕೂಡ ಇರ್ತೀವಿ, ಆ ರಾಜಕೀಯ ಕೂಡ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ, ನಾವು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬಿಡಲ್ಲ. ಈ ರಾಜಕೀಯದ ಮತ್ತು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ 17ನೇ ತಾರೀಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಇಡೀಕಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸೇವ್ KGF ಯುನೈಟೆಡ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ನ ಕಲಿಸಿದರು ಚೇತನ್ ಬಾಬು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ನೀವು ಹೋಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ್ ಸಾರು, ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಬಾಸು ಸಾರು ನಮಗೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬರಬೇಕು. ಏನಂದರೆ ಒಂದು ದುರದೃಷ್ಟ,
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುದಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದೇ ಹೊಗಳುವ ಹಿರಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥರಾದಂಥ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 1917ರಲ್ಲಿ KRS ಡ್ಯಾಮನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕುಡಿಯ ನೀರು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಇರಿಗೇಷನ್, PWD ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ 1945ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ದಾಮೋದರ್ ವಾದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಗರಾಟಗಲ್ ಡ್ಯಾಮ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೋನಾ ಡ್ಯಾಮ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಇರಿಗೇಷನ್ಗೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ 1945ರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ಇದ್ರೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅದನ್ನು ಈಕ್ವಲಾಗಿ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕಂತ ಆ ವಾಟರ್ ಕಮಿಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಮೇಘದಾದಿಗೆ ಕನ್ನಡ, ಕೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಈ ತರ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಳೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಮಂಗ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ವಾಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಅದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ವಾಟರ್ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಟು ಲಿವ್ ವಿತ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮನೆ, ಬಟ್ಟೆ, ಊಟ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಏನು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರು, ನೀರು ಕೊಡುವುದು ಕರ್ತವ್ಯ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅದೇ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕರ್ಕೊಂಡ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಎಂದು ಭಿಕ್ಷೆ ಕೇಳಿ ಪಡಿಬಾರ್ದು, ಕಠಿಣವಾದ ಹೋರಾಟ ಮುಖಾಂತರ ಪಡಿಬೇಕಂತ ಆ ಹೋರಾಟವನ್ನು 17ನೇ ತಾರೀಕು ನೀರಾವರಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೀವು ಬಂದು ಈ ಎಡಗಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ KJP ಬರಬೇಕು, ಆರ್ಮರ್ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಬ್ಯಾಕ್ಮಂಗ ವಾಟ್ರು. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸೇಫ್ ಕಮಿಟಿ ನಮ್ಮ ನೋಟಿಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. 1 ಲಕ್ಷ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀರಿಗೆ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಾವಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ 17ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಂದೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ KGF ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಕೂಡ 100 ಜನರನ್ನ ನಾವು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ನೀರಾವರಿ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ ಚರಿತ್ರೆ ಕೂಡ ಕೋಲಾರವಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತತವಾದ ನೀರಾವರಿಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೀರು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಗಳು, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ KGF ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನನ್ನ ಒಂದು 2-3 ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಅವರ ಪ್ರಕಾಶನ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಒಂದೊಂದು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ KGF ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಸಂಪಿಗೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ CPM ಲೀಡರ್ ಹಲವಾರು ಲೀಡರ್. ಅದರಿಂದ ಪಕ್ಷವನ್ನ ದೂರ ಇಟ್ಟು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆ, ಇದು ನೀರಾವರಿ ಹೋರಾಟದ ವೇದಿಕೆ ಅನ್ನುವ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎರಡನೇದು, KGF ನಲ್ಲಿ ಈ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ, ಆ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ತಾವು ಈ ತಾಲೂಕು KGF ತಾಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಈ KGF ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ, ನೀರಿನ ವಿಚಾರವನ್ನ
ದಣಿ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಂತ ನೀರು ಇಲ್ಲಿ KGF ನಲ್ಲಿ ಪಾಲಾರ್ ನೀರಿನ ಬೆಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಮೈಸೂರು ಮೈನ್ಸ್ ಮಾರಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾಲಾರ್ ಬೇಸಿನ್ ಇದೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಅದರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಮ್ಮಲಲ್ಲಿ ಆಲಮರ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಅದರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಈ ಒಳಗಲ್ಲಿ ಏನು ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಅಪಾರ್ಟಬಲ್ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಾಲೂಕಂದ್ರೆ ಅಡಿಕೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ವರದಿ ಅಂತ SP ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಅವರು ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. KGF ನಲ್ಲಿ BGM ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 4 TMC ಆಫ್ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದರೆ ಇಸ್ ಎ ವಾಟರ್ ವಾಟರ್, ನಾಟ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್. ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನೀರು ಕೊಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ KGF ನಲ್ಲಿ BGM ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು 2006 ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಆ ವರದಿಯೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ತರ KGF ಮಾಡಿದರೆ ನಿರಂತರವಾದ ಒಂದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಆಗಬಹುದಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೋರಾಟಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇತಮಂಗಲ ಕೆರೆ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು ನೀರು ತುಂಬಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ KGFಗೆ ಬಾಟಲ್ ವಾಟರ್ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಇವಾಗ ಒಂದು ಈ ತಾಲೂಕು ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಾಟಲ್ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಬೇತಮಂಗಲ ಕೆರೆ ಅದನ್ನು ಇಡೀ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ KGF ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವೇನು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಏನು ರೋಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, KGF ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೋಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಏನು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀವೋ, ಏನು ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನೀರು ನಾವು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ KGF ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದು ರೋಗಗಳಿಗೆ ನಾವು ನೆರವ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಈ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು. ಆದ್ರಿಂದ KGF ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ BGM ಕಡೆ ಸುಮಾರು ಕೆರೆಗಳಿವೆ. ಆ ಕೆರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪುನರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪೇಟೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಮುರುಘಾಪೇಟೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಏನೇನು ಕೆರೆಗಳಿತ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಸಪರೇಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೂರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಎತ್ತಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೇತಮಂಗಲ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೂರನ್ನು ಎತ್ತಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರಾಮಸಂದ್ರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಏನೇನಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ KGF ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೋರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನ ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪಕ್ಷ ಬಾವುಟ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ದೂರ ಇಟ್ಟು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕನ್ನುವ ಒಂದೇ ಘೋಷಣೆ ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಇಡೀ ಎಲ್ಲರ ಜನರನ್ನ ನಾವು KGF ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. 70th ಏನು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಈ ನೀರಾವರಿ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ ಆ ಕಮಿಟಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಇಡೀ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹಕ್ಕು. ಈ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ದೇಶ, ಈ ಹೋರಾಟದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರಾರು ಜನಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ನೀಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವೆನ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಲೇಬರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ is invested on a given unit of land, the yield from that land is increased less than proportionately ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಖರ್ಚಿಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಖರ್ಚಿಗೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕುಸಿತ ಆಯಿತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಅನೇಕ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಈಗಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸತತವಾಗಿ 20-25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಅಂದರೆ ಈಗ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ರಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಟ್ರಿನ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ನಾನಾ ವಿಧದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ರೋಗಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ತೊಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವರ ಪಾಯ್ಖಾನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು 5 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. KC ವ್ಯಾಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಕೋರಮಂಗಲ, ಚಲಘಟ್ಟ, ಬೆಳ್ಳಂದೂರು, ವರ್ತೂರು ಮತ್ತು ಎಲೆಮಲ್ಲಪ್ಪನ ಕೆರೆ. ಈ 5 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹರಿತಕ್ಕಂಥ ನೀರನ್ನು KC ವ್ಯಾಲಿ ನೀರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರು. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮತ್ತು ನಾಗವಾರ ಈ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರನ್ನು, ಆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು, ಆ ಗಲೀಜು ನೀರನ್ನು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವೃಷಭಾವತಿ ನೀರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮನೋಭಾವನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು, ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಒಳಗೋ ದೇವ್ರ ಮನೆಗೋ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಗಲೀಜು ಆ ನೀರನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಮಾತುಗಳು ನನಗೇನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ನೀವು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ, ಆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ನೀರನ್ನು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ತಜ್ಞರ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಯಾವ ತ್ಯಾಜ್ಯನ ನೀರನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಆ ನೀರನ್ನು 3ನೇ ಬಾರಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಟರ್ಷರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಅದನ್ನು ಟರ್ಷರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 3ನೇ ಬಾರಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ. ಏನದು 3ನೇ ಬಾರಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಅಂದರೆ, ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು ಅಂತ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿಚ್ ವಾಟರ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಎಸ್ ಎ ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ದಟ್ ದ ವಾಟರ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ KC ವ್ಯಾಲಿ, HL ವ್ಯಾಲಿ, ವೃಷಭಾವತಿ ವ್ಯಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಅತ್ಯಂತ ಕಲುಷಿತ. ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ BOD ಅಂಶ ವಿಪರೀತವಾಗಿದೆ. BOD ಅಂದರೆ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಹೆವಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ ದಟ್ ವಾಟರ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಇಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಟು ಕೋಲಾರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ರೂರಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಕಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ KC ವ್ಯಾಲಿ, HN ವ್ಯಾಲಿ, ವೃಷಭಾವತಿ ನೀರನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ರೋಗಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ತರ ರೋಗಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು 2 ಸರಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬಂದರು. ಈ ನೀರು ನಾವು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕಲ್ಲ, ಸಂಪಂಗ ಅವರೇ, ಅವರ ಮಾತುಗಳದು. ಈ ನೀರು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ನೀರು ನಾವು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕಲ್ಲ, ಇದು ಮರುಪೂರ್ಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಮರುಪೂರ್ಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸ್ವಾಮಿ, ಆ ನೀರನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಂದು
ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲೇ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೀವು ಆ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳು ಯಾವ ನೀರು ತುಂಬುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿ? ಅದೇ ಕಚರಾ ನೀರೇ ಬೋರ್ವೆಲ್ ತುಂಬುತ್ತದೆ, ಅದೇ ಕಚರಾ ನೀರೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತು, ನಾವು ಜನಗಳೇನೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟ್ರೋ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಜನಗಳ ಹತ್ರ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಅದು ಫಿಲ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಆ ಕೆರೆಗಳ ಹತ್ರ ಈ ನೀರು ಕುಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದನಕರುಗಳು ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ವಾ? ಅದು ಯಾವ ನೀರನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಅಥವಾ ದನಕರುಗಳು ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕುಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ನೀರಿನಿಂದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಜಠರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಉಲ್ಬಣ ಆಗಿ ಆ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಉಲ್ಬಣ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಹೆಸರು ಹೆಪಾಟೋಮೆಗಾಲಿ ಡಿಸೀಸ್. ಏನದು? ಹೆಪಾಟೋಮೆಗಾಲಿ ಡಿಸೀಸ್. ಮೆಗಾ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೆಪಾಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ, ಜಠರ ಭಾಗ. ಅದು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಆದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಲ ಜಠರ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಹೆಪಾಟೋಮೆಗಾಲಿ ಡಿಸೀಸು ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಬರೋದು, ದನಕರುಗಳಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದಂತ ಹಸುಗಳು ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಲನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಜನಗಳು ಕುಡಿತೀವಿ. ಜನಗಳು ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದಿಲ್ವಾ? ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೀರು 5,500 ಅಡಿ 2,000 ಅಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತವಾದಂಥ ವಿಷಯುಕ್ತವಾದಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಯುರೇನಿಯಂ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪತ್ತೆ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬೋರ್ವೆಲ್ ವಾಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಪತ್ತೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ವಿಪರೀತವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಬೋರ್ವೆಲ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಔಷಧಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು 3 ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಒಂದು ಡೆಂಟಲ್ ಫ್ಲೋರೆನ್ಸಿಸ್, ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಫ್ಲೋರೆನ್ಸಿಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಲುಬುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಫ್ಲೋರೆನ್ಸಿಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಮಸಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಡೆಂಟಲ್ ಫ್ಲೋರೆನ್ಸಿಸ್, ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಫ್ಲೋರೆನ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಫ್ಲೋರೆನ್ಸಿಸ್ಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲ. ಔಷಧಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಳೆ ನೀರು, ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ನೀರು, ನದಿಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ ಈ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ವಾಸಿ ಆಗ್ತವೆ. ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಈ ಕೆಸಿ ವ್ಯಾಲಿ ನೀರನ್ನು ಟೆರ್ಷರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. HN ವ್ಯಾಲಿ, ಕೆಸಿ ವ್ಯಾಲಿ, ವೃಷಭಾವತಿ ವ್ಯಾಲಿನ ಟೆರ್ಷರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ನದಿ ನೀರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಯರಗೋಳು ನೀರು ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು TMC ಗೊತ್ತಾ? ಯರಗೋಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು, ಯರಗೋಳು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? 0.5 TMC ನೀರು ನಿಲ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯರಗೋಳು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು? 0.5 TMC. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಟರ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಕಾರ, ಬಚಾವ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾಲಿದೆ. ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಆಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 121, 122, 123 ಏನು ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮಹಾನುಭಾವ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ.
ಆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣಾ ಬಚಾವ್ ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ಪಾಲನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ, ನಿಯಮಬದ್ಧವಾಗಿ, ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಕ್ಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಕಾರ ಎತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ನೀರಾವರಿ ಹೋರಾಟದ ಒಂದು ಅಂಶ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳಿದೆ, ಇವತ್ತು ಸಣ್ಣ ಬೇತ್ಮಂಗಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ರೋಡಲ್ಲಿ 1, 2, 3, 4 ಕೆರೆಗಳಿದೆ. ಬೇತ್ಮಂಗಲದಿಂದ ಕೋಲಾರ ಹೋಗೋ ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದು 7-8 ಕೆರೆ, 10 ಕೆರೆಗಳಿದೆ. ಈ ಗೋಶನ್ ಕೆರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಗೋಶನ್ ಕೆರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಗೋಶನ್ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗೋಶನ್ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಶಿವ ಅಂತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರು ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಸಿಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳು ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಅವಿಭಾಜಿತ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5,000 ಕೆರೆಗಳಿದೆ. ಈ 5,000 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 1-2 ಕೆರೆಗಳು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು. 5,000 ಕೆರೆ ಯಾವಾಗ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಹೋರಾಟದ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ಆಗಿದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಹೋರಾಟ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೀರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀರು ಬರುತ್ತಾ? ಅಥವಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀರು ಬರುತ್ತಾ? ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀರು ಬರುತ್ತಾ? ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ಓದಿದ್ರೆ ನೀರು ಬರುತ್ತಾ? ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಜನಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಜನಗಳಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಳೆದಾಡಿ ಹೊಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಯಾವ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದವನಾಗ್ಬೋದು, ಅದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಾನು ರಾಜಕಾರಣಿ, ನಾನು ಲೀಡರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು, ಅವನು ಯಾವನೇ ಆಗಿರಲಿ, ನೀರಾವರಿ ಬಗ್ಗೆ ಚಕಾರ ಎದ್ದೇ ಇದ್ರೆ, ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದೇ ಇದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಅವರು ಬಂದಂತಾಗ ಕಾಲಲ್ಲಿರೋದು ಕೈಗೆ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಕೊಳೆತ ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಕೊಳೆತ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಭಯ ಬರುತ್ತೆ, ಅವರು ಕೂಡ ನೀರಾವರಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, 17ನೇ ತಾರೀಕು ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ 17ನೇ ತಾರೀಕು ಶನಿವಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಒಂದು ಡಯಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಡಯಾಸ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಕೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನೀವಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಮೆಟ್ಲು. ನೀರಾವರಿ ಹೋರಾಟ ಅವತ್ತು ಕಡೆ ಆಗೋದಲ್ಲ, ನೀರಾವರಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮೆಟ್ಲು. 17ನೇ ತಾರೀಕು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತರ್ಸಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಕೆರೆಗಳ ಸುಸ್ಥೀಕರಣಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ನೋಡೋಣ. ಕೃಷ್ಣಾ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಗೆದ್ದೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ MLAಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಾನೇ ಗರಡ್ಗಮ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾತುಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡೋಣ. ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲೀಡರ್ಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರೋ ನೀವೆಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಸು. ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ
500 ಜನ 1000 ಜನ ನಿಮಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಕನಿಷ್ಠ 100 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, 200 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಕರೆದ್ರೆ ಬರತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಬರೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದು KGF ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಅಥವಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವೋ, ಅಥವಾ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಚಿಮಾರಿ ಆಗ್ತೀವೋ, ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಚಿಮಾರಿ ಆಗ್ತೀವೋ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಿಯೋಗ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಸುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸತತವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 10 ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೋದು. ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಸೆಂಬಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ 17ನೇ ತಾರೀಕು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ 2 ಬರ್ಬೋದು, 3 ಜನ ಬರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಶ್ವತ ನೀರಾವರಿ ಹೋರಾಟದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೊದಲು ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ನನಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ನೀರಿಗಾಗಿ ಜೀವಜಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದುವರೆಗೂ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ನೀರು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗೂಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಎಲ್ಲ ಮರೆತು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಸಂಘದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೀರಿಗಾಗಿ ಈ ಊರಿಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀರು ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮಾತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅಮೃತ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, 9 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಬೇತಮಂಗಲದಿಂದ KGFಗೆ ನೀರಿನಿಂದ ಪೈಪ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟು 14 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಮನೆಗೆ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಮೃತ್ ಸಿಟಿ ಮೂಲಕ 2017ರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟು 2018ರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಧಿ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವಾಗ 26 ಆಯಿತು, ಇದುವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೀರು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನೀರಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ನಮ್ಮ ಊರು ಇಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಮೃತ್ ಸಿಟಿ ಅವ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್ ಅದನ್ನ ಆ ಹಣದಿಂದ ಮನೆಗೆ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇದುವರೆಗೂ ಚಾಲನೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿನೂ ಪೈಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೆರೆ ತುಂಬಿ ಓಡಿ ಹೋಯ್ತು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಜನ ಬರೀ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರಿಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಏನು KGFನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದೇ ಒಂದು ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ಆಗಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಜನೆ ಆಗಲಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ನೀರು ತಂದುಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ನಾವು ಸೇರಿದ್ದೀವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಹೋರಾಟ 3 ದಿನದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಬೇರೆ, ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಥರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ನಾವು ಸಿದ್ಧ ಇರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಪಕ್ಷಭೇದ ಬರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕನ್ನಡ. ಮೈಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೈಕ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೈಕ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ನೀರಾವರಿ ಹೋರಾಟ ಬಂಧುಗಳೇ, ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದುಃಖ ಆದರೆ, ಸಂತೋಷಕರ ವಾತಾವರಣ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನೀರನ್ನು ತರಲೇಬೇಕು,
ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನಾದರೂ ಕೂಡ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟು ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ, ಇವೆಲ್ಲ 3 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಬರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು, ಆಗಾಗ ಕೂಡ ಅಭಾವಕ್ಕೆ ಪೀಡಿತವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು. 1500 ಅಡಿ 2000 ಅಡಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀರು ಸಿಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು. ಇಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ತರಬೇಕು, ನೀರು ಒದಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖಂಡರು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಚ್ಚಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ನಾವುಗಳು ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ KGF ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವಿಭಾಜಿತ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ನೀರಾವರಿ ಹೋರಾಟ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ KGF ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಊರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೋಲಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು KGF ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ಕೋಲಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ KGF, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ KGF ಅಂತಾರೆ. ಕೋಲಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು KGF. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷು ಎಂಪರರ್ಸು ಲಾರ್ಡ್ ಬೌರಿಂಗ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಕಿಂಗ್ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥವರು. ಅನೇಕ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಾಲಿಟನ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಡೀ KGF ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ KGFನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿದ್ದು ಜಾನ್ ಟೇಲರ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. 1925ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ ಕಂಪನಿಯ ಓನರ್ ಆಗಿದ್ದಂಥವರು ಜಾನ್ ಟೇಲರ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇತಮಂಗಲ ಕೆರೆಯನ್ನ ಪೊಳಲಿ ಚೋಳನ ಹೆಂಡತಿ ದೇವಪ್ಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಾರಾಣಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೂಡ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕೆರೆ ಆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ದೇವಪ್ಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಾರಾಣಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅದರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜಾನ್ ಟೇಲರ್ ಅವರು ಅದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ RRR ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನು RRR ಅಂದ್ರೆ ರಿಜ್ಯುನಿಯೇಷನ್, ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, 3 ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡು ಬೇತಮಂಗಲ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, KGFನ ಜನಗಳ ಗತಿ ಏನಾವಾಗ ಅಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಳಲಿ ಕೆರೆನ 665 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೋರಾಟದ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ನೀರು ಕೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮೂಲ ಆದ್ಯತೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಆದ್ಯತೆನೇ ಬರ್ತಿರುವಂಥ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಮ್ಮನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಡೆಗಣಿಸಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವಿವತ್ತು ಹೋರಾಟ ರೂಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳು ಮಾಡಲ್ಲ, ಬರೋದೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕೇಳದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಂದರೆ KC ವ್ಯಾಲಿ ಮತ್ತೆ HN ವ್ಯಾಲಿ, ಕೃಷ್ಣಾವತಿ, ಈ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ಯಾರು ಈ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ನೀರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ, ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಅಂತರ್ಜಲಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತರ್ಜಲನೇ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ನಾವು ಕುಡಿತಾ ಇರುವಂಥ ನೀರೇ ನದಿ ನೀರ, ಮಳೆ ನೀರು, ನಾವು ಕುಡಿತಾ ಇರೋದು ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ. ಏನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ನೀರು, ಕೊಳಚೆ ನೀರು, ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸಬಾರದು. ಈಗಲೂ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ವಿವಿಧ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಶಾಶ್ವತ
ಬಾರಿ